Okay. And also in Asia, they were used for a different purpose too. What is that? Oh, In Asia, people use them for different purpose. well, they used as working animals. Working animals. Very good. Now let's talk about ivory trade, which is still pretty much rampant in different parts of the world. So, why do people kill elephants for that ivory, right? So, what do they do with the Yes, sir. ivories, African ivory? I mean, they make some things like piano board, piano keys, billiard balls, and other expressions of exotic wealth. Okay, very good. So there is a demand, right? Especially in which country the ivory has more demand. There is a country mentioned where ivory is much more. Especially China. Yes, I didn't get it. What is the country's China. name? China. Yes, and there was a ban. There was a ban given in a convention, the international trade of ivory. Do you remember the year when it started or when it was given? The year 1989. 1989. Yes, Convention on International Trade in Endangered Species. Very good. So, what is the illegal killing of the elephants called? The process of killing elephants Sorry. illegally. Hello. Process of killing elephants illegally. What is this process called? What is the Process most? illegally killing elephants. What is it called? Sorry, sir. I Poaching, couldn't poaching, remember. poaching, poaching. Oh, yeah. Posing. Yes, absolutely correct. All right, now we can move towards the Thomas Alva Edison part. I'm going to give you the link. So open it up, and Miss Nasreen, I would like to start with you. So open it up and let me know. I'm giving the link, and it has been given. Okay, so can you see it? Both of you open the passage. Let's learn a little bit about Thomas Alva Edison. So please start the reading. Have you opened, Miss Nasreen? ওপেন হচ্ছে না। My page is also loading. Okay, let's wait a little bit so that it can be opened. Let me tell you a little bit about Thomas Alva Edison. He was an American inventor and businessman. He was born on 1847, and he is actually partially deaf. He had hearing problems. অর্থাৎ কানে শুনতে ওনার একটু সমস্যা হতো, কিন্তু তার মানে এই না যে তার কাজে কোনো রকমের সমস্যা হয়েছে। এবং এই কানের শোনার সমস্যাটা তৈরি হয় অ্যাকচুয়ালি ছোটোবেলায় ওনার কালাজ্বর নামে একটা রোগ হয়েছিল, সেখান থেকে কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে এবং পরবর্তীতে কানের চিকিৎসা ঠিকঠাক মতো না করার কারণে সেটা বধিরতা বা কানে কম শোনার ব্যাপারটাতে চলে যায়। সো ইজ ইট লোডেড নাও? ইজ ইট ওপেন? Yes, sir. Mine was this woman. Okay. Miss Nasrin, what about you? আমার হচ্ছে না। ওকে, সো আবার একটু রিফ্রেশ দেন, আবার নতুন করে ওপেন করে ট্রাই করেন। এই ফাঁকে মিস্টার ফারদিন একটু পড়েন দেখি। ওপেন হয়ে গেলে একটু হ্যান্ড রেজ করে জানাবেন। হ্যাঁ, মিস্টার ফারদিন। Shall I start? Sure. Okay. Thomas Alva Edison was an American inventor and a businessman. He was born on February 11, 1847. His mother taught him at home. Much of his education came from reading R.J. Parker's School of National Philosophy and the Cooper Union for the Advancement of Science and Arts. Edison developed
hearing problems at an early age. The cause of his deafness was being attributed to a bout of scarlet fever during childhood and recurring untreated middle ear infections. Alright, so let's see what we have. So ফার্স্টের দিকে আমরা জানতে পারছি যে what happened to him and who is he. থমাস আলভা এডিসন ওয়াজ অ্যান আমেরিকান ইনভেন্টর অ্যান্ড বিজনেসম্যান। উনি একজন আমেরিকান উদ্ভাবক এবং ব্যবসায়ী ছিলেন। আবিষ্কারক আর উদ্ভাবকের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ডু ইউ নো দ্যাট? ডিসকভারার অর ইনভেন্টর, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি? No, sir. স্যার হচ্ছে এ মানে কোনো কিছু একদমই যেটা ছিল না আগে সেটাকে আবিষ্কার করা। নোবডি হ্যাজ এভার সিন। হ্যাঁ সেটাকে ইনভেনশন মানে যেটা ছিল কিন্তু সেটাকে মানে উদ্ভাবন করে, আপগ্রেড খুঁজে করা। বের করে। যেমন হচ্ছে ইনভেনশনের উদাহরণ দেই, ধরেন এসি তো বা এয়ার কন্ডিশনার তো আগে থেকেই আছে। এখন যে যে ইনভেন্টর এসিটাকে স্মার্ট বানিয়েছে, দ্যাট মিন্স ভয়েস কন্ট্রোল কিংবা হচ্ছে ইয়ে করেছে, কি বলে এটাকে, অ্যাপের মাধ্যমে কন্ট্রোল করার মতো আপগ্রেড করেছে, স্মার্ট করেছে, তো তাকে স্মার্ট এসির ইনভেন্টর বলা যাবে, নট ডিসকভারার। কারণ উনি আবিষ্কার করেনি, এসি তো আগে থেকে ছিল। সো হি জাস্ট ইনভেন্টেড এ নিউ ফিচার or a few new features. Alright, so Movie Buzz SK ligechen, sir, love you sir, thank you so much Mr. Movie Buzz SK. What's your real name actually? I would love to know, and where are you from? Let me know. Alright, এবার দেখি কি অবস্থা। তো বলা হচ্ছে যে ওনার মা হচ্ছে ওনাকে বাসায় পড়তে শিখিয়েছেন, মানে ওনার কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারটা কিন্তু নাই। ওনার জন্ম হয়েছিল 1847-এর 11 ফেব্রুয়ারি। তার বেশিরভাগ শিক্ষা এসেছিল আর.জে পার্কারের স্কুল অফ ন্যাচারাল ফিলোসফি এবং কুপার ইউনিয়ন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড আর্ট, দুটো, একটা হচ্ছে ফিলোসফি, একটা হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড আর্টের বই দিয়ে ওনার অনেক শিক্ষার অধিকাংশ অংশ সেখান থেকে এসেছে। এডিসন ডেভেলপড হিয়ারিং প্রবলেমস অ্যাট অ্যান আর্লি এজ, তার মানে একদম শুরুর থেকেই, আমরা বলি না যে শৈশব থেকে বা ছোটোবেলা থেকেই, কম বয়স, অনেক অল্প বয়স থেকে তার ওই কানে শ্রবণের যে সমস্যাটা আছে সেটা তার তৈরি হয়। দ্য কজ অফ হিজ ডেফনেস, তার যে বধিরতার যে কারণটা আছে সেটার অ্যাট্রিবিউট, যেটা যদি ক্রেডিট দেওয়া যায়, বা ক্রেডিট ঠিক এখানে আসলে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, এটা আসলে এটা হবে না, কারণ যদি বলা হয় তাহলে টু এ বাউট অফ স্কারলেট ফিভার ডিউরিং চাইল্ডহুড। এ বাউট মানে হচ্ছে একটা পালা গেল, কালাজ্বর নামে একটা খুব ভয়াবহ রোগ ছিল। আমরা তো টাইফয়েডের নাম শুনেছি না? টাইফয়েডটা কিন্তু এখনো হয়। টাইফয়েডটা কিন্তু লম্বা মেয়াদী একটা জ্বর, এবং এটা কিন্তু শরীরে বেশ ভালো রকমের ক্ষতি করে। সো কালাজ্বর নামে একটা ছিল, সেটা কিন্তু এরকম কি করতো, জ্বর চলে যেত কিন্তু একটা ক্ষতি করে দিয়ে যেত। সো ইট হ্যাপেন্ড, যখন তার সাথে এটা হলো তখন তার কানে হচ্ছে ইনফেকশন হতে থাকলো, মিডল ইয়ার ইনফেকশন তার কানের একদম ভেতরের অংশে। মিডল ইয়ার বলা হচ্ছে মধ্যকর্ণ। কানেরও তিনটা ভাগ আছে, একটা বহির কর্ণ যেটা আমাদের বাইরের অংশটুকু, মাঝামাঝি একটা পার্ট থাকে, আর একদম শেষ মাথায়। তো রিকারিং মানে হচ্ছে যেটা বারবার ফিরে আসছে, ইনফেকশন কেপ্ট কামিং, এবং এটা আনট্রিটেড ছিল, এটাকে ট্রিটমেন্টের আওতায় আনা যায়নি, বা যে কোনো কারণে করা হয়নি। তারপর কি ঘটলো দেখি। মিস নাসরিন, আপনি কি ওপেন করতে পেরেছেন? জি স্যার। পরেন দেখি। এডিসন ডেভেলপ মেনি স্কিলস। Edison developed when he was young. He sold candy and newspapers on trains running from Port Huron to Detroit, and sold vegetables to supplement his income. He also studied qualitative analysis and conducted chemical experiments on the train until acid prohibited further work in the kind. Later, Edison obtained the exclusive right to sell newspapers on the road. This began Edison's long streak of entrepreneurial অন্ট্রেপ্রেনার, এটা উচ্চারণটা entrepreneurial ventures as he discovered his talents as a businessman.
These talents eventually led him to found 14 companies, including General Electric, which is still one of the largest publicly traded companies in the world. Inventions. He developed many devices that greatly influenced life around the world, including the phonograph, the motion picture camera, and the long-lasting, practical electric light bulb. Dubbed the Wizard of Menlo Park, he was one of the first inventors to apply the principles of mass production and large-scale teamwork to the process of invention, and because of that, he is often credited with the creation of the first industrial research laboratory. Laboratory. Okay, Death. thank you. So let's see what we have. Okay. তো এডিসনের কিন্তু আমরা যতটুকু জানি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, অনেক সত্যিকার অর্থে ছোটোবেলা থেকে অনেক ঝামেলা ভিতর দিয়ে গিয়েছেন, বাট ওয়ান থিং হি হ্যাড, সেটা হচ্ছে উনি অনেক ছোটোবেলা থেকে হচ্ছে অনেক স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে ফেলেছেন। ওনার বিষয়টা দেখেন, কেন আমি ওনাকে বিজ্ঞানীর চাইতে বিজনেসম্যান বেশি বলি, স্টার্টিংটা দেখেন। He sold candy and newspapers on trains running from Port Huron to Detroit and sold vegetables to supplement his income. তো উনি কিন্তু ইনকাম করার জন্য শুরু থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। যাই হোক, মিস্টার আসিফ, ওকে মিস্টার আসিফ, গুড টু সি ইউ আফটার এ লং টাইম। আই এম seeing your message and yes, I'm missing you too. Thank you for joining in. I hope you're enjoying the session too. Okay, তো এডিসন ক্যান্ডি আর নিউজ পেপার বিক্রি করতেন। পোর্ট হিরন থেকে ডেট্রয়েট পর্যন্ত যে ট্রেন যেত, ওখানে ক্যান্ডি আর হচ্ছে খবরের কাগজ উনি বিক্রি করতেন এবং সবজিও বিক্রি করতেন। ওনার যে ইনকাম আছে এটাকে সাপ্লিমেন্ট করার জন্য মেইন বিজনেস ছিল ক্যান্ডি আর নিউজ পেপারে, পাশাপাশি ওই সাপ্লিমেন্টের যেন বাংলাটা কি পরিপূরক, মানে ইনকামটাকে আর একটু এক্সট্রা ইনকামের জন্য হচ্ছে উনি ইয়ে করতেন, সবজি বিক্রি করতেন। আমি একটা লেখা পড়েছিলাম যে উনি ট্রেনের একটা অংশ ওনাকে দেওয়া হয়েছিল, থাকে না খাবারের গাড়ি একটা কোনা দেওয়া হয়েছিল, ওখানে কিন্তু ওনার ল্যাবরেটরিও ছিল টুকটাক, কিন্তু ব্যবসার পাশাপাশি উনি ওখানে এক্সপেরিমেন্ট করতেন। কিন্তু আলটিমেটলি ওই যে পরে কিন্তু ওই যে দেওয়া আছে, হি অলসো স্টাডিড দ্য কোয়ালিটিভ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড কন্ডাক্টেড কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্টস অন দ্য ট্রেন আনটিল অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট প্রোহিবিটেড ফার্দার ওয়ার্ক অফ দ্য কাইন্ড। তো ওখানে কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট তো উনি করতেন এবং উনি কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস করেছেন। কোয়ালিটেটিভ হচ্ছে মানে গুণগত বিশ্লেষণ করেছেন, হ্যাঁ, এবং কন্ডাক্টেড কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। কন্ডাক্ট মানে এখানে ঘটানো বা করা অর্থে গেছে, রাসায়নিক এক্সপেরিমেন্ট করেছেন ট্রেনের মধ্যে। তো একবার একটা ঘটনা ঘটে, ওই ট্রেনের যেখানে উনি এক্সপেরিমেন্ট করতেন ওই জায়গায় কেমিক্যালের কোনো একটা মিক্স আপ হয়ে সেই বগিতে আগুন ধরে যায়। তো তারপর তার ব্যবসা বন্ধ, ইভেন হচ্ছে মানে তাকে ওখান থেকে অ্যাকচুয়ালি সরিয়ে দেওয়া হয়, বের করে দেওয়া হয় যে না এটা করা যাবে না। এই যে এখানে বলা হয়েছে যে আনটিল অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট প্রহিবিটেড, প্রহিবিটেড হচ্ছে কি বন্ধ করে দেওয়া, নিষেধ করে দেওয়া হয় এই ধরনের ফার্দার কাজের ব্যাপারে। পরবর্তীতে এডিসন কিন্তু হাল ছাড়ে নাই, সে কি করেছে, অবটেইন দ্য এক্সক্লুসিভ রাইট টু সেল নিউজ পেপারস অন দ্য রোড। থাকে না, খেয়াল করে দেখবেন ট্রেনে বা হচ্ছে বাসে যারা নিউজ পেপার সেল করে ওখানে কিন্তু একটা সিন্ডিকেট টাইপ অফ থাকে যে এই রুট পর্যন্ত বিক্রি করতে পারবে। তো এডিসন কি করলো, ওই জায়গার নিউজ পেপার বিক্রির যে মানে এক্সক্লুসিভ রাইট, মানে সেই একমাত্র মানে অথরাইজড ডিলার বা সাপ্লায়ার নিউজ পেপারের সে নিয়ে নিল, মানে সে কন্ট্যাক্টটা নিয়ে নিল। এখান থেকেই কিন্তু তার অন্টারপ্রেনিয়াল ভেঞ্চার হচ্ছে উদ্যোগ, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, একটা সাবজেক্ট ছিল না কমার্সে, একটা সাবজেক্ট কিন্তু আছে যে তার ওই ব্যবসায়িক উদ্যোগের, হ্যাঁ ব্যবসায়িক উদ্যোগের কিন্তু যে ধারাটা, লম্বা ধারা, লং স্ট্রিক, সেটা শুরু হলো ওই ওখান থেকে, ব্যবসাটা নেওয়ার, নিউজ পেপারে ব্যবসাটা ধরে ফেলার সময় থেকে তার কিন্তু ওখান থেকে মাথায় ঢুকলো যে না আই ক্যান ডু বিজনেস। এবং উনি কারণ হচ্ছে উনি ওনার নিজের ট্যালেন্ট উনি আবিষ্কার করলেন যে উনি ব্যবসা হিসেবে যথেষ্ট ভালো। এই ট্যালেন্ট শেষমেশ ইভেনচুয়ালি লেড হিম, তাকে নিয়ে গেল টু ফাউন্ড 14 কোম্পানিজ। উনি ফাউন্ডার ছিলেন, মানে উনি ফাউন্ডার এখানে কি বলবো, প্রতিষ্ঠাতা। উনি পরবর্তীতে 14টা কোম্পানি ফাউন্ড করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার মধ্যে জেনারেল ইলেকট্রিক এখন পর্যন্ত এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানি। পাবলিকলি ট্রেডেড মানে এরা হচ্ছে একদম ডিরেক্ট সবার সাথে বিজনেসটা করছে,
এখন পর্যন্ত আছে। জেনারেল ইলেকট্রিক কিন্তু এখন বিমানে ইঞ্জিন পর্যন্ত বানায়। এবার হচ্ছে তার ইনভেনশনস। He developed many devices that greatly influenced life around the world, including the phonograph, the motion picture camera, and the long-lasting practical electric light bulb. তো উনি অনেক ডিভাইসকে ডেভেলপ করতে সহায়তা করেছেন যেগুলো দুনিয়া জুড়ে মানুষের জীবনটাকে বেশ ভালো রকমের প্রভাবিত করেছে, যার মধ্যে ফোনোগ্রাফ ছিল। ফোনোগ্রাফটা একটু কনভেনশনাল নামটা বলি বা পরিচিত নামটা বলি, সেটা হচ্ছে গ্রামোফোনের নাম শুনেছেন? সিডি প্লেয়ারের আদি পুরুষ। অনেক বড় যে থাকে, চোঙার মতো থাকতো, ওটা ক্যাসেটের মতো একটা ডিস্কের মতো ঘুরতো। এটা কিন্তু ওনার স্টার্ট করা ইনভেনশনটা ওনার ছিল। ওখান থেকে কিন্তু পরবর্তীতে সিডি ডিভিডি এসব আসলো। তো ওটা ওনার স্টার্ট করা। মোশন পিকচার ক্যামেরা, ওই যে টেলিভিশন ক্যামেরা বলি না, যেটা দিয়ে হচ্ছে এখন শুটিং করা হয়, এটাকে মোশন পিকচার ক্যামেরা বলা হচ্ছে। তারপর হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আবিষ্কার ছিল লং লাস্টিং এবং প্র্যাকটিক্যাল ইলেকট্রিক লাইট বাল্ব, মানে দীর্ঘস্থায়ী এবং হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কার্যকরী ইলেকট্রিক লাইট বাল্ব। আমি শুনেছিলাম যে উনি কয় হাজার বার নাকি বা কয়শো বার চেষ্টা করেছিলেন। আগেকার দিনে হলুদ বাল্বগুলো দেখেছেন, টাংস্টেনের বাল্বগুলো, ভিতরে যে একটা ছোট তার দেওয়া থাকে, এটা কিন্তু উনার করা। এখন তখনকার দিনে এমন সব তার ব্যবহার করা হতো, সেগুলো খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যেত, জ্বলে যেত। তো এই লোক এত ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেছে, নারিকেলের ছোবরা থেকে শুরু করে কোনো রকম মেটাল তার বাদ নেই ব্যবহার করা। সে কয়শো বার বা কয় হাজার বার চেষ্টা করার পর ফাইনালি উনি সফল হন টাংস্টেনের তার ব্যবহার করে। অ্যান্ড এটা নিয়ে একদম ওই তার অধ্যাবসায় নিয়ে গল্প আছে এবং ওনার একটা কোটেশন আছে। আমরা ওনার কোটেশনও কিন্তু আজকে চেষ্টা করব পড়ার জন্য। এবং ওনাকে বলা হয় ডাবিং, মানে ওনাকে আখ্যায়িত করা হয় দ্য উইজার্ড অফ মেনলো পার্ক, মেনলো পার্কের জাদুকর তাকে বলা হয়। এবং উনি সেই সব প্রথম উদ্ভাবকের একজন ছিলেন। হ্যাঁ, সরি, এখানে আখ্যায়িত অর্থে গেছে। সিনেমাতে ডাবিং দেখেন নাই, যে অরিজিনাল ভাষা ইংলিশ, সেখান থেকে বাংলায় ডাবিং করে, মানে কি চেঞ্জ করে, ট্রান্সলেট টাইপ অফ। এখানে তাকে আখ্যায়িত বা তার নাম দেওয়া হয়েছে দ্য উইজার্ড অফ মেনলো পার্ক, কারণ এখানে তো তাকে ট্রান্সলেট করা যাবে না, সে তো মানুষ। তো সে সেই উদ্ভাবকদের, প্রথম উদ্ভাবকদের মধ্যে একজন, যিনি সেই প্রিন্সিপাল মানে মূলনীতি প্রয়োগ করেছেন অফ ম্যাস প্রোডাকশন অ্যান্ড লার্জ স্কেল টিমওয়ার্ক টু দ্য প্রসেস অফ ইনভেনশন। এখন আগেকার দিনে কিন্তু বিজ্ঞানীরা একা কাজ করতেন। ধরেন একজন বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন, সে তার বাসায় ছোট্ট একটা ল্যাবরেটরিতে নিজের মতো করে নিজের পয়সা খরচ করে কাজ করতেন। এডিসন খুবই মানে এই জায়গাটা ওনার বুদ্ধিটা খুব কাজে দিয়েছে। উনি চিন্তা করলেন আমার তো বিজনেসও করতে হবে, আবিষ্কারও করতে হবে, এখন কি করব? একটা মাথার চাইতে 10টা মাথা তো অবশ্যই কার্যকরী। এখনকার যে সিস্টেম থাকে না, রিসার্চারদের একটা গ্রুপ কাজ করে যে কোনো কিছু আবিষ্কারের পেছনে, এইটার কিন্তু সূচনাটা করেছিলেন উনি। ওনার এখান থেকে মোটামুটি এসেছিল। গেলে ধরেন গবেষণা চলছে, সেখানে কিন্তু একটা গ্রুপ কাজ করছে। এটা আর হচ্ছে মাস প্রোডাকশন, মানে গণহারে যে উৎপাদন, ফ্যাক্টরি লেভেলে প্রোডাকশন, এটা কিন্তু ওনার এখান থেকে আসে। এবং এই কারণে তাকে প্রায় হচ্ছে ক্রেডিট দেওয়া হয়। ক্রেডিট দেওয়া তো আমরা বুঝি, তাকে কৃতিত্বটা দেওয়া হয় যে উনি প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, মানে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে যে এখন ল্যাবরেটরি করা হয়েছে না রিসার্চের জন্য, যেমন হচ্ছে মোবাইল ফোন, যেমন অ্যাপলের কোম্পানিতে কিন্তু রিসার্চ সেকশন আছে, স্যামসাং এর আছে, বা বড় বড় কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিগুলোতে আছে। তারা রিসার্চ করে কিন্তু নতুন নতুন জিনিস বের করে, নতুন ফ্লেভার বলেন খাবারের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে পোশাকের ক্ষেত্রে নতুন ভ্যারিয়েন্ট, এগুলো কিন্তু কৃতিত্বটা ওনাকে দেওয়া হয় যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার যে ব্যাপারটা আছে। তার মৃত্যুটা কিভাবে হয়েছিল একটু দেখি। সো মিস্টার ফারদিন, কন্টিনিউ। ডেথ। Edison died of complications of diabetes on October 18, 1931 in his diabetes on October 18, 1931 in his home Glenmont in Llewellyn Park, অনেকগুলো এল, Llewellyn Park in West Orange
New Jersey, which he had purchased in 1886 as a wedding gift for Mina, his second wife. He is burned behind his home. Buried, The home. buried. He is buried. এটা হচ্ছে buried. Buried behind the home. Thank you, Mr. Fardin. So let's see. Edison died of complications of diabetes on October 18, 1931 in his home, Glenmont in Llewellyn Park in West Orange, New Jersey, which he had purchased in 1886 as a wedding gift for Mina, his second wife. খেয়াল করে দেখেন বিশাল লম্বা এক সেন্টেন্স, তাই না? কমা দিয়ে দিয়ে অনেক বড় সেন্টেন্স। হি ইজ বেরিড স্যার বিহাইন্ড দ্য নামের লিঙ্কটা তো স্যার বুঝতে পারতাম, মানে দুইটা এল একসাথে। হ্যাঁ হয়, কিছু জায়গার এরকম অদ্ভুত নাম থাকে, দুটো এল ফার্স্টে এল এল আছে, যেমন লয়েড বানানটা, লয়েড নামে একটা নাম আছে, হ্যাঁ, LOYD, অনেকে LOYD দিয়ে লেখে, অনেকে ডবল এল দেয়, মানে নামটাকে ইউনিক করার জন্য মানুষ কিন্তু নিজের নামের প্রোনাউন্সিয়েশনটা, সরি স্পেলিংটা কিন্তু চেঞ্জ করে, তাই না? খেয়াল করেছেন? যেমন ধরেন আপনার নাম হচ্ছে লাইক নাসরিন বা মিস্টার ফারদিন নাম ফারদিন, এখন উনি নামটাকে স্পেশাল করার জন্য ফারদিনের শেষে একটা এন বেশি লিখলেন, উচ্চারণ কিন্তু ঠিক থাকবে, তাই না? কিন্তু স্পেলিংটা একটু ডিফারেন্ট হবে। এটা হচ্ছে অনেকে হচ্ছে ইউনিকনেসটা আনার জন্য এই কাজটা করে, তো জায়গার নামটা এরকম একটু অদ্ভুত, উচ্চারণটা ঠিক থাকছে। লেওয়েলেন পার্ক, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট অরেঞ্জ, জায়গার নামও তো অদ্ভুত, ওয়েস্ট অরেঞ্জ কমলার নামে একটা জায়গা, নিউ জার্সি, নিউ জার্সি একটা স্টেট, ইউনাইটেড স্টেটসের, যেটা ওই যে বাড়িতে মারা গেছেন গ্লেনমন্টে, ওটা উনি হচ্ছে 1886-তে ওনার দ্বিতীয় স্ত্রী মিনার জন্য হচ্ছে গিফট হিসেবে কিনেছিলেন। উনি ওনার ওই বাড়িটার পেছনে ওনাকে দাফন করা হয়েছে, মানে কবর দেওয়া হয়েছে, সমাধিস্থ করা হয়েছে, যেটাই বলি না এখানে। বেরি মানে হচ্ছে পুঁতে ফেলা। এখন এটা শুনলে কেমন দেখা যায়, এটা মানুষকে পুঁতে ফেলা হয়েছে, ইট সাউন্ডস নেগেটিভ, যদিও আক্ষরিক অর্থ কিন্তু ওটাই, পুঁতে ফেলা। কিন্তু এখানে যখন মানুষ, হ্যাঁ, এখানে বেরি মানে আমরা বুঝবো যে না, তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে বা কবরস্থ করা হয়েছে। এখন দেখি একটু কষ্ট করে 4টা ট্রু ফলস আছে, একটু সলভ করে ফেলেন দেখি, তারপর আমরা একটু ডিসকাস করব। সহজ কাজ, একদম মার্ক করবেন, তারপর হচ্ছে মার্ক করা শেষ হলে আমাকে বলবেন, দেন হচ্ছে আমি ডিসকাস করব যে কোনটা রাইট কোনটা রং, আমরা একটু ডিসকাসে যাব। সো স্টার্ট ইট। যারা দেখছেন মার্ক করে ফেলেছেন? জি স্যার। Okay, Mr. Fardin, what about you? Have you marked? Yes, sir. Okay, very good. Thomas Alva Edison used to go to school. Is it true or false? স্কুলে কি যেতেন? False. স্কুলে যাননি, বাসায় পড়াশোনা করেছেন। Very good. He was not only an inventor but also a businessman. True. Yes, sir. সে ভালো বিজনেসম্যানও ছিলেন উনি। He created the first industrial research laboratory. True, sir. এটা কোথায় দেওয়া আছে? ইনভেনশনস এর ওখানে দেওয়া আছে যে তাকে ক্রিয়েশন অফ দ্য, এই যে হি ইজ অফেন ক্রেডিটেড উইথ দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরি। ফাইনাল ওয়ান, হি ডাইড ইন এ হসপিটাল। ফলস। ভেরি গুড। উনি বাসায় মারা গিয়েছিলেন, গ্লেনমন্ট নামে একটা বাড়িতে। কি কারণে মারা গিয়েছিলেন? কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিসের কারণে কিছু জটিলতা ছিল, জটিলতায় তিনি মারা গিয়েছিলেন। অলরাইট, এবার একটু নিচে চলে যাব আমরা, সেখানে রিলেটেড ম্যাটেরিয়ালসে আছে কোটস বাই থমাস আলভা এডিসন। এটা একটু ওপেন করে ফেলি, তার কিছু কোটেশন আছে, সেগুলো আমরা একটু পড়ব। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাণীগুলো খুব কাজের, সেখানে হচ্ছে সফল ব্যর্থতার একটা খুব সুন্দর লাইনস দেওয়া আছে, 10,000 ways। সো বের করতে পেরেছেন? জি স্যার। ওকে মিস নাসরিন, তাহলে আপনি একটু পড়া শুরু করেন দেখি প্রথমটা থেকে। শো মি এ থরলি স্যাটিসফাইড ম্যান। Show a thoroughly satisfied man and I will show you a failure. Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. Nearly every man who develops an idea works it up to the point where it looks impossible, and then he gets discouraged. That's not the place to become discouraged. The 3 great essentials to achieve anything worthwhile
worthwhile are: first, hard work; second, stick to Stick to itiveness; itiveness, হ্যাঁ। third, common sense. There is no substitute for hard work. I have friends in overalls whose friendship I would not swap for the favor of the kings of the world. I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. I never did a day's I never did a day's work in my life. It was all fun. I know this world is ruled by infinite intelligence. Everything that surrounds us, everything that exists, proves that there are infinite laws behind it. There can be no denying this fact. It is mathematical in its precision. All right, thank you. So let's see. A failure. Show me a thoroughly satisfied man and I will show you a failure. খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে আমাকে একজন থরলি, একদম খুব ভালো রকমের স্যাটিসফাইড, সন্তুষ্ট মানুষ দেখান, আমি আপনাকে একটা ব্যর্থতা দেখাবো। কারণ হচ্ছে যে একদম ফুললি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে সে কিন্তু হচ্ছে কি বলে এটাকে একজন ব্যর্থ মানুষ, কারণ তার আর কোনো কিছু অ্যাচিভ করার আগ্রহ নাই। ওনার হিসেবে এটা একটা ব্যর্থতা। Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and look like work. ওভারঅল হচ্ছে কাজ করার সময় মানুষ একটা অ্যাপ্রন টাইপের পরে নেয় না, বিশেষ করে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে বা বিভিন্ন জায়গাতে। তো এটার উদাহরণ দিয়েছেন যে মানুষ বেশিরভাগ সময় সুযোগ মিস করে, কারণ হচ্ছে এটা ওই পোশাক পরে আসে, অফিসের পোশাক পরে আসে এবং দেখতে কাজের মতো মনে হয়, কিন্তু এটা অপরচুনিটি, এই কারণে আমরা মিস করে ফেলি। Nearly every man who develops an idea works it up to the point where it looks impossible and then he gets discouraged. That is not the place to become discouraged. তো যে মানুষই, প্রায় সব মানুষই যে একটা আইডিয়া ডেভেলপ করে সে ওই পর্যন্ত এটাকে কাজ করে নিয়ে যায় যখন দেখতে এটাকে অসম্ভব মনে হয়, এবং তখন সে নিরুৎসাহিত হয়ে যায়, ডিসকারেজড হয়ে যায়। কিন্তু সেটা ডিসকারেজড হওয়ার জায়গা না, সেখানে আরেকটু খাটলেই হয়তো আমরা সফলতাটা পেতে পারতাম। Essentials. The three great essentials to achieve anything worthwhile are: first, hard work; second, stick to itiveness, এটা একটু বানানো টাইপের শব্দ; থার্ড হচ্ছে কমন সেন্স। তিনটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে কোনো অর্জন করার মতো জিনিসকে অর্জন করার জন্য দরকার। প্রথম হচ্ছে হার্ড ওয়ার্ক, দ্যাট মিনস কঠোর পরিশ্রম; সেকেন্ড হচ্ছে স্টিক টু ইটিভনেস, যার মানে হচ্ছে লেগে থাকা, ওটার পিছনে লেগে থাকতে হবে; থার্ড হচ্ছে কমন সেন্স, কাজে লাগাইতে হবে। সো অ্যাকচুয়ালি ট্রু, দের ইজ নো সাবস্টিটিউট ফর হার্ড ওয়ার্ক। এটার মানেটা কি দাঁড়ায় দেখি, বলেন দেখি। মানে কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নাই। ভেরি গুড। ফ্রেন্ডস নিয়ে উনি একটা কোটেশন বলেছেন: আই হ্যাভ ফ্রেন্ডস ইন ওভারঅলস হুজ ফ্রেন্ডশিপ আই উড নট সোয়াপ ফর দ্য ফেভার অফ দ্য কিংস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমার এমন বন্ধু আছে যাদের বন্ধুত্ব আমি সোয়াপ করবো না, মানে চেঞ্জ করবো না, এমনকি যদি দুনিয়ার রাজাদের আমি ফেভার পাই। রাজাদের ফেভার বলতে হচ্ছে, বলে না যে রাজা আপনাকে বললে যে আপনি আপনার যে কোনো চাওয়া সে পূর্ণ করবে। সো এই প্রমিসের বিনিময়ে উনি ওনার বন্ধুত্বটাকে উনি এক্সচেঞ্জ করতে চান না, এমন ফ্রেন্ডশিপ ওনার আছে। রাজাদের প্রতিজ্ঞাও তাকে সরাতে পারবে না, রাজাদের হেল্পের অঙ্গীকারও তাকে সরাতে পারবে না। ওকে, আই হ্যাভ নট ফেইলড খুবই খুবই এই যে বাল্ব বানানোর ওখান থেকে তার এই আইডিয়াটা আসে। সো মিস্টার ফারদিন, পড়েন দেখি এখান থেকে। I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. I never did a day's work in my life. It was all fun. I know the world is ruled by infinite intelligence. Everything that surrounds us, everything that exists, prove that there are infinite laws behind it. There can be no denying this fact. It is mathematical in its precision. Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain ways to succeed is always to try just one more time. Waste is waste than loss.
The time is coming when every person who lays claim to ability will keep the questions of waste before him constantly. The scope of thrift is limitless. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো প্রথম যেটা বলেছিল মিস্টার ফারদিন, 10,000 ওয়েজ, এটার ব্যাখ্যাটা একটু করতে পারবেন যে হোয়াট ডিড হি সে অ্যাকচুয়ালি ইন হিজ কোটেশন? আই হ্যাভ নট ফেইলড, আই হ্যাভ ফাউন্ড, জাস্ট ফাউন্ড। হ্যাঁ, শুনি। মানুষের বাড়ি অনেক অজুহাত থাকে যে কাজটা না করার জন্য। না, এটা বোঝানো যে আই হ্যাভ জাস্ট ফাউন্ড 10,000 ওয়েজ দ্যাট নো ওন্ট ওয়ার্ক। অন্যদের কাছে যেটা মনে হবে যে না এটা ব্যর্থতা, ওনার কাছে এই 10,000 বার ব্যর্থ হওয়াটা ব্যর্থতা না। উনি বলেছেন যে এটার মানে হচ্ছে আমি খুঁজে পেয়েছি যে 10,000 উপায় যেগুলোতে এই জিনিসটা কাজ হবে না। ঠিক আছে, ওকে। সো এই যে এটা এসেছেন যে উনি এটা বলেছেন যে না আমি 10,000 ব্যর্থ হয়েছে, এটা ভুল কথা। আমি এটা বের করতে পেরেছি যে 10,000 উপায়ে এই জিনিসটা কাজ হবে না, তার মানে আমার আরও ওয়েজ বের করতে হবে। সো দিস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। তারপর দেখি কোটেশন কি আছে। আই নেভার ডিড এ ডেজ ওয়ার্ক ইন মাই লাইফ, ইট ওয়াজ অল ফান। ওই যে একটা কোটেশন কিন্তু এই রিলেটেড ছিল যে কাজটাকে যখন পছন্দের জায়গার সাথে মিলবে বা আপনার পছন্দের জিনিসটাই যখন আপনার কাজ হবে তখন আপনার কাছে এটা কাজ মনে হবে না। ইট ওয়াজ অল ফান। এই যে ওনার ক্ষেত্রে সেম হয়েছে যে আমি একটা দিন আমার লাইফে কাজ করিনি, এটা সমস্তটাই ভালো লাগা ছিল, মজা ছিল। ইনফিনিট ইন্টেলিজেন্স, এটা একটু ডিপ লেভেলের থটস। I know this world is ruled by infinite intelligence. Everything that surrounds us, everything that exists, proves that there are infinite laws behind it. There can be no denying this fact. It is mathematical in its precision. আমি জানি এই দুনিয়াটা হচ্ছে অসীম বুদ্ধি দিয়ে এটাকে চালানো হচ্ছে। আমাদের চারপাশে যা কিছুই আছে, সব যে কিছুই আছে এক্সিস্টস, সেটা প্রুফ করে যে এর পেছনে অসংখ্য আইন আছে, নিয়ম আছে। তো এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। এবং এগুলো অনেকটা এর প্রেসিশন মিনস নির্ভুলতার বা নিখুঁত, এটা অনেকটা ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসের মতো। ম্যাথমেটিক্যাল জিনিস যেমন ইরর হওয়ার সম্ভাবনা নেই, রেজাল্ট আসবে, একদম ওই পরিমাণ সূক্ষ্ম। মানে উনি এটাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বটাই কিন্তু বুঝিয়েছেন যে এটা নিজে নিজে চলবে না, অবশ্যই একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. অনেক আমাদের জীবন অনেক ব্যর্থতা ঘটে সেসব মানুষের ক্ষেত্রে, তারা আসলে বোঝে না যে যখন তারা হার মেনেছে তো তারা সফলতার কতটুকু কাছে ছিল। অনেক সময় আমরা চেষ্টা করতে করতে হাল ছেড়ে দিই, অথচ আমরা বুঝি না সফলতা আমাদের অনেক কাছে ছিল। এটা নিয়ে একটা ছবি আছে, দেখবেন আপনারা, যে দুজন লোক গর্ত খুঁড়ছে, হীরের কাছাকাছি এসে গিভ আপ করে একজন চলে যাচ্ছে। দেখেছিলেন আপনারা? সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি বেশ অনেকদিন আগে এরকম একটা ছবি দেখেছিলাম। আওয়ার গ্রেটেস্ট, হ্যাঁ এটা একটু আছে, আমরা সে বুঝতে পারি না সে আরেকটু খুঁড়লেই সামনে হীরা ছিল, বাট হি ডিসাইডেড টু গিভ আপ। এবং এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গ্রেটেস্ট উইকনেস। পরবর্তী কোটেশনে আছে, দ্য মোস্ট সার্টেন ওয়ে টু সাকসিড ইজ অলওয়েজ টু ট্রাই জাস্ট ওয়ান মোর টাইম। যে আমাদের সবচেয়ে দুর্বলতা কি জানেন? স্কিলসের অভাব বা যাই বলি, কিচ্ছু না, আমরা যে হার মেনে যাই এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বলতা। সবচেয়ে সফল বা নিশ্চিত উপায় সফলতা লাভের যে আরেকবার চেষ্টা করা। যতবারে ভুল হচ্ছে, পারছি না, লেটস ট্রাই ওয়ান মোর টাইম। এডিসন বলে গেছে। ওয়েস্ট ইজ ওয়ার্স দ্যান লস, মানে অপচয় হচ্ছে ক্ষতির চাইতেও বেশি খারাপ বা লসের চাইতেও বেশি খারাপ। দ্য টাইম ইজ কামিং ওয়েন এভরি পার্সন হু লেইস ক্লেম টু অ্যাবিলিটি উইল কিপ দ্য কোয়েশ্চেন অফ ওয়েস্ট বিফোর হিম কনস্ট্যান্টলি। এমন সময় আসবে তখন যার সামনে যেই আসবে সে প্রশ্ন তুলবে যে কেন অপচয় করেছো। দ্য স্কোপ অফ থ্রিফট ইজ লিমিটলেস। এখানে উনি মিতব্যয়িতার কথা বলেছেন। থ্রিফট হচ্ছে মানে মিতব্যয়িতার সাথে টাকা পয়সা ব্যয় করা। তো এটা যখন আপনি করবেন তখন আপনার অপরচুনিটি বা সুযোগ সম্ভাবনা সবই থাকবে একদম অসীম, লিমিটলেস থাকবে, স্কোপ থাকবে, চান্সেস থাকবে। সো কেমন মনে হলো? এই লোকটা তো তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছুই বলেছে, অ্যান্ড উই নো এ লট অ্যাবাউট হিম, রাইট? মোটামুটি বেশ অনেক তথ্য আমরা জেনেছি। এখন পারবেন না থমাস আলভা এডিসনকে নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন করতে? ইজ ইট পসিবল? বেশ অনেকদিন প্রেজেন্টেশন শুনছি না। সো নেক্সট সেশন অবশ্যই আপনাদের কাছ থেকে প্রেজেন্টেশন শুনবো থমাস আলভা এডিসনের উপর, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি কুইজ, আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করবো তার সম্পর্কে। অলরাইট, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর শোয়িং আপ হিয়ার টুডে। এবং যারা দেখছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা যেটা বলবো,
পড়ার অভ্যাস করেন। অ্যান্ড আমি একটা কোটেশনও দিব থমাস আলভা এডিসনের, ট্রাই ওয়ান মোর টাইম। যখনই মনে হবে ব্যর্থ হচ্ছি, ভালো লাগছে না, পাচ্ছি না, আমাকে দিয়ে হবে না, ট্রাই ওয়ান মোর টাইম। 10,000 বার চেষ্টা করার পরে থমাস আলভা এডিসন পারফেক্ট তারটা খুঁজে পেয়েছেন বাল্ব জ্বালানোর জন্য, অ্যান্ড স্টিল হি ইজ ফেমাস ফর দ্যাট। সো লেটস ট্রাই ওয়ান মোর টাইম। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, হ্যাভ এ গ্রেট টাইম, গুড নাইট। আই এম হাসান প্রত্যয়, সাইনিং আউট। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।